Hello students, today we are going to learn in physics structure of atoms and nuclei. This is the lesson which consists of nuclear physics. In nuclear physics there are many scientists like the Dalton theory, Thomson, then Rutherfords. These are the scientists who discover the what is meant by atom. Under the guidelines of Rutherford, the scientists Ziegler and Marsden perform an experiment. That is it consists of, according to this Ziegler and Marsden, it consists of a source of alpha particle that is taken in this lead block, and in this lead block this is the collimator, this is the lead bricks, and these are the source of alpha particle are allowed to fall upon the gold foil, and this is the gold foil which is very thin, एकदम पतली असते ती. आणि due to this gold foil he imagined that the alpha particle should go, all the alpha rays are should go straight line, but it is found that the 99.86% alpha particle are goes straight and strike upon this fluorescent screen, but remaining, that is the 0.14% rays alpha particle are get deviated, get under the some angle that is the more than 1 degree. Then it is found that so alpha particles having the helium nuclei, and that helium nuclei have the positively charged particle. When that alpha particle are get strikes upon this, the atom, suppose the atom of gold foil is like this. Atom consists of proton, neutron live together inside the nucleus, and electron revolve around the nucleus. When alpha particles are passed through this atom, then most of the alpha particle are goes like this, but some alpha particle are get strike positive, and this is the hardcore substance, and then that alpha particle are get deflected through some angle. Now according to this experiment, he concluded that the alpha particle having the positively charged particle, and when the alpha particle strike, then there is a flash, and this flash can be detected by the detector microscope. This is the zinc sulfide screen, gold foil. This is called as the Ziegler Marsden experiment. And from this experiment, Rutherford gives his model. According to Rutherford, electron revolve around the nucleus like this. Suppose this is the atom. This atom has the nucleus, and the electron revolve around this. Electron revolve around the nucleus with the force, that is electrostatic force between the negatively charged electron and positively charged nucleus. Secondly, almost all the mass of the atom are concentrated at the center, and this is the empty space. From this he concluded that the electrostatic force are necessary for the circular motion. Now later on, if accelerated body, this is electron is revolved, it means it is the accelerated electron, it is accelerated, and according to the classical theory or quantum mechanics, any body, any substance which is in accelerated motion or in the speed or some have the velocity, they must emit some radiation or energy, but it is found that in this case there is no any radiation. According to classical theory, the atom should be unstable, but according to Bohr's atomic model, atom actually it is a stable. When the electron revolve around this, it is found that total number of electron is exactly equal to the total number of positive charge. Electrically, his atom is a neutral. So it is the some drawback are
in this the Bohr's atomic model, but Bohr atomic model, it is the based upon the Rutherford atomic model. According to Rutherford's gave some his theory, then what he done according to Bohr, he overcome these two drawback by application of quantum theory, and Bohr give some postulate. Suppose according to Bohr's, now it is called as the Bohr's theory or Rutherford Bohr atomic model. Now let us see according to Bohr's first postulate. According to first postulate, he explained that centripetal force equal to electrostatics force. For the motion, Bohr said that electrons revolve around the nucleus with the centripetal force, and that necessary centripetal force is provided by the electrostatic force between the positively charged of nucleus and negatively charged of the electron. So it is considered like this. बघा ही जी फिगर आहे ही आपल्याला फिगर लक्षात धरायची. हा झाला न्यूक्लियस प्लस ई, दिस इज द इलेक्ट्रॉन मायनस सी. नाउ दिस इज द व्हेलॉसिटी v. आता सेंट्रिपिटल फोर्स बघा आपल्याला हा जो फॉर्म्युला घ्यायचा तो रोटेशनल मोशन मधून घ्यायचा. सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला येतो mv² डिवायडेड बाय r. mv² डिवायडेड बाय r इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्सचा जो फॉर्म्युला आहे हा आपल्याला इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मधून घ्यायचा आहे. दॅट इज कॉल्ड एज द 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट E अपॉन r, E स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर, E स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. हा झाला postulate first. That is, it is the centripetal force mv² upon r equal to electrostatics force 1/4 pi epsilon naught E square upon r square. हा झाला first. Then let us see postulate second. आता postulate second काय सांगतो की इलेक्ट्रॉन revolve only in those orbit in which the angular momentum equal to multiple of h upon 2 pi. आता बघा second postulate according to second mvr angular momentum equal to nh divided by 2 pi. Here n it is called as the principal quantum number or orbit number 1, 2, 3, 4 etc. and h it is a Planck's constant, 2 pi it is a constant. हा झाला सेकंड पॉस्टुलेट mvr इक्वल टू nh. आणि आता पॉस्टुलेट आपण 3 बघू. पॉस्टुलेट 3 काय सांगतो की इलेक्ट्रॉन कॅन रिव्हॉल्व इन दोज ऑर्बिट in which fixed orbit, that is the when electron jumps from higher orbit to lower orbit. बघा याच्यामध्ये व्हेरियस असे ऑर्बिटल दाखवले n1 n2 n3. समजा हा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट लाईक दिस. याच्यामध्ये एनर्जी फिक्स असते n1 n2 n3 n4 E1 असते -13.6 लाईक दिस. हे आपण नंतर बघू आपण एनर्जी कशी काढायची एनर्जीच्या इक्वेशन नुसार. आता बघा when electron jumps from higher orbit to lower orbit, then only that electron emits the radiation. That is called as postulate number 3. बघा आता समजा En minus EP समजा हा आउटर ऑर्बिट आहे, n is greater than p, En minus EP is equal to h nu. हा झाला आपला थर्ड पॉस्टुलेट. 3 पॉस्टुलेट. फर्स्ट पॉस्टुलेट काय सांगतो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स mv² अपॉन r इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught. हा आपल्याला ॲज इट इज पाठ करणं आहे. नंतर हा सेकंड पॉस्टुलेट झाला. सेकंड पॉस्टुलेट काय सांगतो अँग्युलर मोमेंटम इक्वल टू nh अपॉन 2 पाय. आणि थर्ड पॉस्टुलेट मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन एवढं लक्षात धरायचं आपल्याला. थर्ड पॉस्टुलेट En मायनस EP इज इक्वल टू h nu. आता ह्या 3 पॉस्टुलेट वरनं आपल्याला काय काय काढायचं बघा. ह्या अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपल्याला पहिल्यांदा काढायचं रेडियस ऑफ द ॲटम r. आपल्याला हे काढणं आहे. देन व्हॉट इज द व्हेलॉसिटी, हिचं इक्वेशन रेडियस वरनं व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन आपल्याला काढता येईल.
त्याच्यानंतर आपल्याला एनर्जी काढायची. एनर्जी कोणती, याच्यात आता दोन प्रकारची एनर्जी राहणार आहेत. एक आहे बाय इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व इन अ सर्क्युलर मोशन, दॅट इज द ऍक्सलरेटेड मोशन, मीन्स इट हॅव द कायनेटिक एनर्जी. अनदर बघा, इलेक्ट्रॉन live in this potential, positive potential, means it have the potential energy. आणि आपण काय करणार मग, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी मिळेल, टोटल एनर्जी म्हणजे आपल्याला एनर्जीचं इक्वेशन मिळेल. नंतर आपल्याला बोर्स फॉर्म्युला शोधून काढायचा आणि नंतर वेव्हलेंथचा फॉर्म्युला 1/λ एवढं आपल्याला याच्यामध्ये करणं आहे. आता हा झाला आपल्याला 3 लॉ. आता याच्यावरनं आपण ह्या बाय युजिंग दिस 1 2 3 postulate or 2 postulate, by using these postulate we have to derive the radius of Bohr's atomic model or hydrogen atomic model. आता बघा मोडून टाकतो सगळं. To determine the radius, question येणार, obtain the expression for radius of hydrogen atom. किंवा असं येऊ शकतो की the radius of the hydrogen atom is directly proportional, is inversely proportional to the principal square of the principal quantum number. अलग अलग व्हरायटी असते. इथे मी हेडिंग लिहितो फक्त, रेडियस ऑफ हायड्रोजन ॲटम. बघा आता रेडियस ऑफ द हायड्रोजन ॲटम काढण्यासाठी आपल्याला पुन्हा पहिल्यासारखी तीच फिगर काढणं आहे. फिगर काढल्यानंतर पॉझिटिव्ह घेतो आपण, इथं रेडियस घेतो प्लस ई मायनस ई, दिस इज द वेलॉसिटी. आता याच्यामध्ये बघा, आता रेडियस काढण्यासाठी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट आपल्याला बघायचं काय आहे. फर्स्ट पॉस्टुलेट काय सांगतो, इथं असं म्हणायचं, लेट एम म्हणजे काय, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई म्हणजे काय, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्ही म्हणजे काय, वेलॉसिटी, प्लस ई म्हणजे काय, न्यूक्लियस. हे कन्सिडरेशन झालं, लेट झालं. एम व्ही स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. हा झाला आपला पहिला पॉस्टुलेट. आता पहिला पॉस्टुलेट मध्ये इथं आपल्याला थोडं हा स्मॉल आर हा आर हा कट करू. त्यानंतर आपल्याकडे खाली काय राहणार, एम व्ही स्क्वेअर इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वेअर अपॉन आर हे राहणार. म्हणजे इथं आपल्याला याला आपण रिअरेंज केलं तरी चालते. आपण इथं हा एम शिफ्ट करू, एम इकडे शिफ्ट करू, बस. व्ही स्क्वेअर इज इक्वल 1/4πε0 ई स्क्वेअर अपॉन आर इंटू एम. आता अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉस्टुलेट काय सांगतो आपल्याला, बघा, एम व्ही आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2π. याला इक्वेशन नंबर 1 देतो मी. इक्वेशन नंबर काय झालं हे 1. आता सेकंड पॉस्टुलेट काय सांगतो, अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच डिवायडेड बाय 2. इथं आपल्याला आता काय करायचं, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड करून घेऊ आपण. म्हणजे काय येणार, एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर आर स्क्वेअर इक्वल टू काय येणार, एन स्क्वेअर एच स्क्वेअर 4π स्क्वेअर. आता याला आपण रिअरेंज करू. बघा त्याला आपल्याला काय करू, थोडं रिअरेंज करू. एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर आर स्क्वेअर इज इक्वल टू, याला असं करू, व्ही स्क्वेअर इक्वल टू एन स्क्वेअर एच स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4π स्क्वेअर एम स्क्वेअर आर स्क्वेअर हा झाला इक्वेशन नंबर 2. लिहून घ्या. इक्वेशन 1 सेकंड पॉस्टुलेट, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड, आणि याला रिअरेंज करून इक्वेशन नंबर आपण 2 तयार केलेला आहे. आता इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 बघा. आता
आपण काय करू, लेफ्ट साइड काय झालेली आहे, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू दिस मच, ही पण लेफ्ट साइड, राईट साइड, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. आता मी हे कट करतो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. From equation 1 and 2, 1 upon 4 pi epsilon 0 e square upon हे mr equal to, this is the n square h square divided by 4 pi square m square r square. बघा आता इथं आपल्याला काय काय कटता येणार, हा 4 पाय कटला, हा पर कटला, हा पाय कटला, नंतर हा एम, हा आर, हा एम, हा आर, एवढंच करतोय. अँड फ्रॉम दीज वी कॅन राईट, बघा आता रेडियस इज इक्वल टू काय लिहिणार आपण, रेडियस इक्वल टू एप्सिलॉन 0 n स्क्वेअर h स्क्वेअर, एप्सिलॉन 0 n स्क्वेअर h स्क्वेअर. खाली काय राहणार आता, ई स्क्वेअर, एम आहे, पाय आहे, म्हणजे खाली राहणार पाय एम ई स्क्वेअर, पाय एम ई स्क्वेअर. हे बघा, पाय एम ई स्क्वेअर, हे झालं आपलं रेडियसचं इक्वेशन. एप्सिलॉन 0 n स्क्वेअर h स्क्वेअर डिवायडेड बाय पाय एम ई स्क्वेअर. लिहून घ्या. डेफिनेट, आता बघा रेडियसचे इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. फ्रॉम दिस रेडियस द इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन बघा आता आपण काय लिहू शकतो. इथं बघा आता एप्सिलॉन 0 कॉन्स्टंट, एच कॉन्स्टंट, पाय कॉन्स्टंट, एम कॉन्स्टंट, ई कॉन्स्टंट, म्हणजे मी असं लिहू शकतो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेअर. हा एक फॉर्म्युला तयार झालेला आहे. द रेडियस ऑफ द हायड्रोजन ॲटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. हा झाला त्याचा. ह्या फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला अलग अलग सम्स, प्रॉब्लेम किंवा JEE CET साठी, नीटसाठी याच्यावर प्रॉब्लेम येऊ शकतात, MCQ येऊ शकतात. आपण घेऊ नंतर. बघा आता आपलं रेडियस झालं. आता याच्यानंतर बघू आपण एनर्जीचे इक्वेशन. आता एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायड्रोजन ॲटम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायड्रोजन ॲटम आपल्याला हे बघायचं. याच्यामध्ये काय करू आता आपण, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्ट्युलेट बघायचं. फर्स्ट पॉस्ट्युलेट नुसार काय आहे, फर्स्ट पॉस्ट्युलेट काय सांगतो पुन्हा लिहून टाकायचं आपल्याला. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्ट्युलेट, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. आता इथं आपल्याला कटछट करता येते. मग इथं आपल्याला स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड करू, सॉरी स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड नाही, बाय मल्टिप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 1/2. मग इथं काय ना 1/2 एम व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 टू 8 पाय एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेअर अपॉन आर. आता तुम्ही सांगा 1/2 एम व्ही स्क्वेअर म्हणजे काय झाले, कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे आपल्याला काय मिळाली, आपल्याला कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 अपॉन 8 पाय एप्सिलॉन 0 ई स्क्वेअर अपॉन आर. हे एक इक्वेशन मिळालं आपल्याला, इक्वेशन नंबर 1 लिहून घ्या. कायनेटिक एनर्जी इक्वेशन मिळालं. आता आपल्याला बघू एनर्जीचं इक्वेशन कसं काढणार. एनर्जी म्हणजे काय, टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. आता आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जीचं इक्वेशन काढणं आहे. आता
आता मी इथं असंच ठेवतो त्याला, म्हणून इथे लिहितो पोटेन्शियल एनर्जी. आता तुम्हाला पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला माहिती आहे 11 मध्ये. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय, ओरिजिनल आपला इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मधला V इज इक्वल टू 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट E अपॉन R. हा झाला पोटेन्शियलचा, फक्त पोटेन्शियलचं इक्वेशन आहे, एनर्जीचा नाही, पोटेन्शियलचा. V इज इक्वल टू, आता पोटेन्शियल एनर्जी याला मी मोजतो चा फॉर्म्युला आपल्याला याच्यामध्ये तयार करायचा. देअरफॉर पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू मायनस E इक्वल टू 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट E मायनस E. याला मी डायरेक्ट लिहितो आता, E मायनस E स्क्वेअर अपॉन R. हा झाला पोटेन्शियल इक्वेशनचा. मी इक्वेशन नंबर 1 इकडे लिहून ठेवतो. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 पाय एप्सिलॉन 0 E स्क्वेअर अपॉन R. इक्वेशन नंबर 1. बघा पोटेन्शियल एनर्जी 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट मायनस E स्क्वेअर अपॉन R. आता आपल्याला टोटल एनर्जी करायची. टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे टोटल एनर्जी इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी किती आहे, 1/8 पाय एप्सिलॉन नॉट. हळूहळू सायमल्टेनियसली हे तुम्ही लिहून घ्यायला पाहिजे. 1/8 पाय एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेअर डिवायडेड बाय R प्लस, पण इथं ऑलरेडी मायनस आहे, मायनस 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेअर अपॉन R. बघा त्याच्यामध्ये काय करता येईल का आपल्याला, 8 पाय एप्सिलॉन 4 पाय एप्सिलॉन इथं आपल्याला डायरेक्ट करता येते. इथलं लिहितो मी. इथे LC येणार आता आपल्याला. एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 पाय एप्सिलॉन 0. बघा 1/8 पाय एप्सिलॉन 0. आता इथे राहणार E स्क्वेअर, पण मायनस साइन मध्ये राहणार, मायनस E स्क्वेअर डिवायडेड बाय काय राहणार R. हा कॉमन काढला आपण R. ही झाली एनर्जीची इक्वेशन. मग आता मी पुढे घेतो याच्या. टोटल एनर्जी मिळाली आपल्याला. आता आपल्याला एक लक्षात धरायचं, टोटल एनर्जी मिळाली 1/8 पाय एप्सिलॉन नॉट मायनस इथे लिहिला काही दिलं एकच असते. आता R रेडियसची इक्वेशन आपल्याला ऑलरेडी माहित पाहिजे. रेडियसची इक्वेशन काय सांगा, रेडियसची इक्वेशन ऑलरेडी माहित पाहिजे, ते लिहून घ्यायचं. ते आहे राईट डाऊन एप्सिलॉन 0 n स्क्वेअर. रेडियसची इक्वेशन आहे एप्सिलॉन 0 n स्क्वेअर h स्क्वेअर डिवायडेड बाय पाय m e स्क्वेअर. ही जी व्हॅल्यू आहे रेडियसची, ही ॲज इट इज ह्या इक्वेशन मध्ये टाकायची. म्हणजे काय राहणार आपल्याला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू बघा मायनस E स्क्वेअर डिवायडेड बाय 8 पाय एप्सिलॉन 0. R चे इक्वेशन इथे राहणार, ही किंमत इथे टाकतो, इंटू एप्सिलॉन 0 n स्क्वेअर h स्क्वेअर, आणि हे क्वांटिटी वर जाईल पाय m e स्क्वेअर. बघा काय काय काढता येतं का आपल्याला. हा पाय काढला, हा पाय काढला, एप्सिलॉन नाही बस कटत, बाकी काय कटत नाही. इक्वल टू मायनस E स्क्वेअर इंटू E स्क्वेअर इरेस टू 4. इरेस टू काय येईल 4. फक्त पाय करतो, नंतर हा m राहतो इथं, मायनस m इरेस टू 4 डिवायडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0
8 एप्सिलॉन 0 स्क्वेअर येईल, नंतर एन स्क्वेअर येईल आणि याचा स्क्वेअर येईल. ही झाली एनर्जीचं इक्वेशन. बघा आता मोठं इक्वेशन झालं एनर्जीचं इक्वेशन. फ्रॉम दिस इक्वेशन बघा इथं आपण एम कॉन्स्टंट आहे, ई कॉन्स्टंट आहे, 8 एप्सिलॉन 0 कॉन्स्टंट असतो. हा एच हा काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो ई इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n². The energy of electron in hydrogen atom is inversely proportional to the square of the principal quantum number. याच्यावरून आपल्याला पण अलग अलग प्रॉब्लेम्स, सम्स, एमसीक्यूज काही सॉल्व्ह करता येते. थँक्यू. बस आपला हा इथपर्यंत आलो. पुढे बघू आपण काय आहे.